पातशाह जी की सदाई जय। हजूर महाराज चन्नन पातशाह जी की सदाई जय। हजूर महाराज अमीर पातशाह जी की सदाई जय। हजूर महाराज गुलजार पातशाह जी की सदाई जय। सब संता महात्मा जी की सदाई जय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। जो बोले सो जाए अनामी। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी जी सहाय राधा। राज गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सारंग महला चौथा। एक ओ सतगुरु प्रसाद। हर हर अमृत नाम देहो प्यारे। हर हर अमृत नाम देहो प्यारे। ये गुरबाणी महाराज चौथी पातशाही गुरु रामदास जी दी है। गुरु साहब फरमाते ने ओ हर जियो ओ स्वामी ओ कुल मालिक परमेश्वर उस परमात्मा के गड़ी अर्ज और बेनती पुकार कर रहे ने। मेरे ते कैसी दया, मेरे ते कैसी रहमत, मेरे ते कैसी बख्श करो। मैनू हर जियो दे नाम दे नाल, हर जियो दे अमृत दे नाल, हर जियो दे रस दे नाल, ओ लय तो धुन दे नाल जुड़ो। ओ दौलत, ओ दात, ओ रहमत मैनू प्रगट कराओ, प्राप्त कराओ। ये जितनियां भी दौलतां, जितनियां भी दातां वस्तु ने, ये साढ़े सभी के अंतर है। असीं अंतर्मुखी उन्हां दौलतां नूं, उन्हां दातां नूं, उन्हां रहमतां नूं प्रगट करना है। प्राप्त करके असी अपना जीवन सफल करना है। जब उस मालिक दे मिलदी साढ़े अंदर लगन जाग जाए, तड़फना जाग जाए, प्रेम जाग जाए, प्यार जाग जाए, फिर जीव की काया पलट जाती है। हर एक जीव की सोच शक्ति दे विच ही फर्क पै जाता। ओखो ये मैनू हीरा जरम, ये मैनू मनुखा जरम, ये मैनू किस वास्ते प्राप्त होया सी। ओ हर जीओ दा अमृत, ओ हर जीओ दी लाइट, ओ हर जियो दा रस, ओ नाम, ओ धुनात्मक नाम, ओ दौलत वास्ते मैनू मिलिया। गुरमुखां दी सोच शक्ति और वा, गुरमुखां दी लगन और वा, उन्हां दी सोच शक्ति और वा। मनमुखां दी सोच, मनमुखां दे विचार, मनमुखां दे ख्याल, मनमुखां दे और ने। उन्हां दा ध्यान सिर्फ इक्के चीज दे नाल ने। आ जग डिठा अगला किसने डिठा। खाओ पियो ऐश करो मौजा लो, नशे करो मीठ खाओ शराबा पियो, ऐ सत्र डाओ। उन्होंने सोच शक्ति हो रहा
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਦਾਦੂ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਦੂਰੀਓ ਦੂਰੀ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ऐसे लोगों का संगत सोबत उनके साथ प्रेम प्रीत प्यार ना करो। ताइयों महाराज ने फरमाया सी ना, माड़े कमी नानका जब कद मंदा होए। जे तुसी अमलियां दी संगत करोगे तुसी अमली बन जाओगे। भंग पीण आयां दी संगत करोगे तुसी भंग पीनी शुरू कर दोगे। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਮੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਬਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਆਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਆਤਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਨਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਨਵਾਸ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੋਬਤ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਈਓ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਸ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਪੀਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਜਰੀਏ? ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਤਾਕਤ ਵਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਦੌਲਤ ਵਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੋਗੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਬੈਠੋਗੇ ਵੇਲੇ ਇਕਾਂਤ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। जब साढ़े अंदर वो शब्द की तनकार, शब्द की धुन, शब्द की आवाज प्रगट हो जाएगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ भी बंद करने नहीं पैणगे। काफ़ी रूहां ने बड़े प्यार दे नाल फरमाउंदियां ने, सहसा सानू कंन बंद करने औखे, की करिए। मैं बड़े प्यार दे नाल उन्होंने समझाईदा, बेटा कंन बंद करने बंद कर दो। तुसी सिर्फ सिमरन करो तो स्वरूप का ध्यान करो। दोवां अखां दे धर्म ध्यान जोड़ के बैठ जा करो। अपना ध्यान अखां दे उपर जोड़ के रखना। नीचे अपने आप नूं कबर समझना वा भी नीचे साडा है ही कुछ नहीं गा। जो कुछ भी आ साडी दौलत, साडी दात, ये दो नेत्रां दे उपरले बन्ने पई हुई आ। ते असीं कदी उधर पहुँचने वास्ते तैयार होए आ। झूठियां चीज़ां वास्ते असीं जान भी अर्पण करन वास्ते तैयार वां। असली दौलत वास्ते असीं वक्त टाइम भी देने वास्ते असीं तैयार नहीं गे। ते फिर किस ते वो मालिक, किस ते वो परमात्मा, किस ते वो कुल परमात्मा किस ते दया कर दे। वो संत महात्मा के विधि जतन पाओ तरीका दसदे ने, जिस तरह साडी गुर भगती दे विच कामयाबी, जिस तरह साडी तरक्की हो जानी आ। हर हर अमृत नाम देहो प्यारे, जिन ऊपर गुरमुख मन मान्या, तिनके काज सवारे। ये मानिया, ये ख्याल आती है, ये सोच सकती है।
ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੋੜ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੋੜ ਲਓ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਭੜਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੜਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋੜ ਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ ਔਰ ਮੈਲਾਂ ਉਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਹਰ ਜੀਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਹਾਸਲ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਧੰਨ ਸਾਵਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਚੰਨਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਉਤਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਓ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਔਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਓ। ਰਸਤ ਗਿਓ ਘਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਰੂਹ ਧੋਰ ਧਾਮ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇਗੀ। ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਹਦਾਇਤ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਰ ਰਸਤਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਵਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੌਲਤ, ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਉਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਜੋ ਜਨ ਦੀਨ ਭਏ ਗੁਰ ਅਗੈ, ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੋ ਭੇਟਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਸਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧੁਰ ਧਾਮ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਕਰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਲਾਏ ਆਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਬਲਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰੂਹ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੇਅੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਚ ਦਿਆਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਛਡਾਇਆ। ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਸਾਈ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਹਾਂ ਸੈਂਸਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਬਈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਸਾਈ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਟਾਂਗਾ ਵਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਗਨਾਈਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦਇਆ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੂਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਛਡਾ ਲੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਘੋੜ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਛਡਾਏ। ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਐਬ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਇਓ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜੇ ਕਿਉਂ ਰਵਾਨਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੂਹ ਧੁਰ ਧਾਮ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਵਿਛੜੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਤਿਵਰਸੀਆਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰ ਧਾਮ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵਾ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਇੱਕ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰ ਧਾਮ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਨ ਦੀਨ ਭਏ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੈ ਗੁਰ ਆਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ ਜਬ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ੀ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰੂਹਾਂ ਤਰ ਕੇ ਧੁਰ ਧਾਮ ਦਰਗਾਹ ਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਸਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੇ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵਾ। ਕੀ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸ਼ਹਿਨशाह ਕਿਤੇ ਪਲੇਨ ਦਾ ਝੂਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਲੇਨ ਦਾ ਝੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮਾਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਰੀ ਦੇ ਗਾੜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਲੋਕੀ ਪਲੇਨ ਦਾ ਝੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਮਨ ਜਿੱਧਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਵਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾ, ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਝੂਟਾ ਜੜ ਦਵਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ? ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਪਲੇਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਪਲੇਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਠੰਡ ਜੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਾ। ਹੋਰਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰ ਧਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਰੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਧਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਵਣ ਤੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੈ ਗੁਰ ਅੱਗੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਰਸਨਾ, ਰਸ ਗਾਵੇ ਰਸ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਲਾਇਤ, ਰਸ, ਧੁਨ, ਤਨਕਾਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹ ਦਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਪਾਓ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਕਦੀ ਸੁੱਤੇ, ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਵਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਸੌਣਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਸ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ। ਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਢੇਰ ਵਾ, ਇਹ ਕੂੜ ਵਾ, ਇਹ ਫਨਾਹ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਗਨ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਨਕ, ਮੋਤੀ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰ, ਰਤਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ? ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਈਓ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ। ਕੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੀਤ, ਮੀਤ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਣ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ? ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮਲਕ, ਕਦੀ ਲਗਨ ਜਾਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਗੀ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਸਫਲ ਕਰ ਚੱਲੀਏ।
ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਰਸਨਾ, ਰਸ ਗਾਵੇ ਰਸ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੁੱਖੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਾਰੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਕ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹ ਲਗਨ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਤਰੱਕੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਈਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਰਬੰਧੀਆਂ, ਸੱਜਣ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਗਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੋੜੀ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਕਾਟ ਕਟੀਜੇ। ਮੇਰੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਛੱਡੀ, ਮੇਰੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਗਿਰਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ, ਬਣਾ ਲਓ ਠੀਕ ਆ, ਗਿਰਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ, ਬਣਾ ਲਓ ਠੀਕ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੇ, ਦੋ ਵਾਰ ਨੇ, 70 ਵਾਰ ਬਣਾਏ, 70 ਵਾਰ ਗਿਰਾਏ। 71ਵੀਂ ਵਾਰ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਮਾਰਿਆ? ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਖਮਾ ਖਮਾ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੇਖੋ, ਇਤਨੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਖਮਾ ਖਮਾ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇ? ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਅਕਲ 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 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨ ਅਕਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਧਾਈ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਰੋ ਉੱਠੇ, ਤੜਫ ਉੱਠੇ, ਸਹਿੰਸਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਸਹਿੰਸਾ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇ ਅੱਜ? ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਗਨ ਸੀ। ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿੰਸਾ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਣਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਸਹਿੰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿਓ, ਮੁੱਖੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗਾ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗਿਰਾ ਦਿਓ, ਗਿਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਲਗਨ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੈ। मेरे गुरु तो सिवाय और कुछ है ही नहीं।
ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਇੱਕ ਬੇੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਸਫਲ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਗਾਵੇ ਰਸ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾਇਤ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਸ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਸਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤੋ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਇਤ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੁਨ, ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਰਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਇਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੂੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਓ, ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਓ, ਕੂੜ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਫਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ, ਆਪਣੀ ਦਾਤ, ਆਪਣੀ ਵਾਤੂ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਦੌਲਤ, ਕੋਈ ਦਾਤ, ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਵੇਂ ਨੀਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਨੇਮ ਬਲ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ 84 ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੀਨਿਆ, ਓਏ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੇ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ, ਤਾਰਨੇ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਆ, ਚੋਰੀ ਉੱਠਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਰਨ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੋ ਫੌਰਨ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰਾਜਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਇਹਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁੰਨ ਰੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੰਗਦਾਰ, ਚੰਬੜੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਕਰ ਬੁੱਕ। ਹੁਣ ਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪੀਵੇ ਚਮੜੇ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਦਾਗ ਧੋਬੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਚੂਸੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਧੋਬੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫੌਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਕਰ। ਜੋ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਧੋਬੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਮਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਲਗਨ। ਖੋਜਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਲੜਕੀ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਠੀ, ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ, ਦੇਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚੋਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਦੌਲਤ ਜੋ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇਰੇ ਜਰੀਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਾਗ ਚੂਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਮਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਨੀ ਧਰਮਦਾਸ ਮਲਕ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਮਾਰੇ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਬੜੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। 8-8 ਦਿਨ, 8-8 ਪੈਰ, 4-4 ਪੈਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਡੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਇਹਦੇ ਅਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਿਨ੍ਹਾ, ਓਏ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਚਲਾ ਮਤ,
ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਤਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਤੁਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਜਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਤਾਮ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਫਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕੋ ਗੁਰ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ, ਵਿਆਸ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੋ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੋ, ਐਬ ਗਨਾ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਚਲਾ ਮਤ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਸਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਥਿਆ ਸੁਣਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਈਆਂ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਚਲਾ ਮਤ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਤਿਸ ਆਗੇ ਜਿਉ ਦੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਛੋੜਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਸੋਚ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਤਾਈਓ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਗਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਥਨੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ, ਸੋਬਤ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ। ਮਾਲਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਾ।
ना मैं लेके जम्मिया वा, ना मैं लेके जाना वा। मेरियां ओही दौलतां दातां ने जो सैंसा आ तेरी साध संगत दे सेवा दे विच लग रही ने, सेवा दे विच प्राप्ति हो रही है। ये लगन वा, जैसी भी साडे अंदर सोच शक्ति आ जाती है। सारे बच्चों ने चलो गल करनी तो नहीं चाहिए, निकल जाती है, आई हुण मैं कानूं मोड़ा। सारे सिक्योरिटी जितने भी महकमे आ सारे ही आ, उन्होंने अंदर एको ही लगन, एको ही प्रीत वा भी गुरु घर दे विच किहड़ी चीज़ की लोड़ आ, आ साध संगत नूं किहड़ी चीज़ प्राप्त करने की लोड़ वा, इस दे अंदर किस दौलत की लोड़ वा। पता उदों ही लगता वा जब सब कुछ सामने आ जाता। मैं ये कि कहते शहनशाही भी लोड़ां सी, ये जरूरतां सी, ये प्यार वा जिधर नूं भी लग जाए, ये लगन भी है जिधर नूं लग जाए, ये सोच सकती है जिधर नूं लग जाए, ये विचार आ जिधर नूं लग जान। सहसा तुहाडे वास्ते तो असीं कुछ नहीं कीता, वो तो असीं खुशी ना जो मर्जी कर लैंदे आ, पर असीं साध संगत वास्ते कर रहे हैं, असीं अपने वास्ते कर रहे हैं, तुहाडे वास्ते तो नहीं कर। मैं कई बार कहा कोई ना कोई कुछ मैनूं भी दस दिया करो काम कर लग्या, कुछ मैं भी अपने कोलों हिस्सा पा देवां। शहनशाह एको ही हिस्सा वा, तुसीं भर के इन्हां चीज़ां ते दृष्टि पा दो। बाकी सब कुछ मिल जाएगा, दृष्टि नहीं मिलेगी। तुहाडी खुशी तो बगैर होर कुछ नहीं चाहिए, तुहाडी रहमत तो बगैर होर कुछ नहीं चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਸੇਠ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। जितना तिल फुल वा उतना ही वो जितना जितना पा सकते उतना उतना पा के संगत या सुखा वाते कर। ये किहदी कृपा वा रहमत आ, ये मेरे शहनशाह की कृपा, ये मेरे शहनशाह की बख्श, ये उन्हां दी दौलत, उन्हां दी दया, उन्हां दी रहमत। मत ऐसी दिती आ, सोच सकती ऐसी आ, लगन ऐसी आ, विचार ऐसे आ, एक लगन ऐसी पैदा हुई आ जो मारे कह रहे आ वो वाकया ही आज सामने बीत रही है। जो मारे कह रहे आज मेरे धियां पुत्र वो कुछ करके दिखा रहे हैं। साध संगत वाकया जो गुरबाणी सुनी दी आ, बात संगत का प्यार वेखी दा, उत्थे पता लगता लूई कंडे इस संगत दे विच किहड़े किहड़े गुण ने, किहड़ियां किहड़ियां दौलतां ने, किहड़ियां किहड़ियां वस्तु ने, इन्हां दे विच की गुण भरे पे ने, वो महाराज जार कर रहे हैं। तो प्यारी साध संगत ये गुण प्राप्त करके ते सामने सो कर रहे हैं। तिस आगे जियो देऊ अपना, हाँ सतगुर कै बलिहारे। मन मुख भरम दूजे पाए लगे, अंतर अज्ञान गुबारे। सारे कहते मन मुखां की सोच शक्ति होर, मन मुखां की लगन होर वा, प्रीत होर, प्यार वा। मारे कहते वो एक गुआर पशु ढोर, मारे कहते उन्हां वाली बुद्धि आ उन्हां दी। कुकर वा जदों हलकाया हो जाता वा वो अपना पराया देखता ही नहीं गा। मार डंगर मार खंडा हो जाता वो अपना पराया देखता ही नहीं गा। मारे कहते इहो ही हालत जो मनमुख बन जाते ने उन्हां दे अंदर भी इहो लगन पैदा हो जाती आ। वो महाराज सानू समझा रहे ने।
ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਲਾਗੇ ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਰੇ। ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੌਕਿਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਰੇ ਸਰਬੇ ਘਟ ਘਟ ਰਵਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਲ ਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਗੁਣ, ਇੱਕੋ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਐ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਸਭਨੇ ਥਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਰਬੇ ਘਟ ਘਟ ਰਵਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਲ ਧਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿਤ ਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੇ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਜੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਐ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲਖ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
रूप परमात्मा दे नाल जुड़ के परमात्मा दा रूप हो जाती है। बेटा हसी गुण पैदा करिए, हसी लगन पैदा करिए, हसी सोच शक्ति पैदा करिए। आइयो संत महात्मा कहते हैं ना, बड़े प्यार दे नाल समझाउंदे आ। की कहते आ? पहले सोचो, सोच के चलो, विचार के चलो, मैं कदम कित्थे लगा रखन, मैं कदम किहड़ी जगह ते रखन लगा, मेरे अंदर कैसी सोच आने लगी आ, मेरे अंदर कैसी सोच शक्ति आने लगी आ, मेरे अंदर कैसी लगन आने लगी आ। मारे कहते फिर बोलो, सोच के बोलो कि मेरे कारण प्यारी साध संगत का मन तो नहीं दुखेगा, मेरे कारण प्यारी साध संगत दुखी तो नहीं होएगी। हसी गुण, हसी लगन, हसी प्रेम, हसी लगन, प्रेम पैदा करो। ये संत मत मार्ग ही एक प्रेम, एक प्यार, एक मुहब्बत का प्रेम का। प्यार के जरिए साड़ी कामयाबी, साड़ी तरक्की होती है। वो गुण पैदा करिए परमात्मा दे, साध संगत दे, प्यार दे, सतगुर की उपमा दे, सतगुर की महिमा दे, सतगुर की वडियाई दे, वो गुण पैदा करिए। असी गुरु की महिमा करा सकते हैं, असी गुरु की बदनामी करा सकते हैं, असी गुरु की उतर करा सकते हैं, असी गुरु को पूरा भला गलत खवा सकते हैं। इस करके महाराज सानू समझा रहे हैं, इस करके महाराज सानू सिक्ख्या हदायत दस रहे हैं। असी वो सोच शक्तियाँ अपने अंदर प्रगट करनियाँ, प्राप्त करनियाँ, जिहदे जरिए जय जयकार होवे, महिमा उस्तत वडियाई होवे। वो परमात्मा दे नाल जुड़ के परमात्मा का रूप हो जाइए, साडा जीवन सफल हो जाइए। आयो मारे कहते सो सेवा सफल है जो सतगुर का मन मन्ने। कहते लखा सेवा कर ला कौडी फायदा नहीं, कहते इको सेवा कर लेगा जिहदे उत्ते गुरु खुश होएगा, सारियां रहमतां तैनूं बख्शां प्राप्त हो जाणगियां, सारियां दौलतां तैनूं मिल जाणगियां, किसी वस्तु तो भी तू वांझा नहीं रहेगा। लख खुशियां पात साइयां ये सतगुर नज़र करे, सतगुर खुशी दे विच प्यार दे विच आण के साडे ते भिन्नी होई दृष्टि पा देवे, सैकड़े पाप साडे सवा हो जाते ने, सैकड़े पाप साडे सड़ जाते ने, ते साडा जीवन सदा वास्ते बेटा सफल हो जाता। असी परमात्मा दे नाल जुड़ के परमात्मा का रूप बन जाते हैं। इस करके बेटा जो अज का सत्संग है ये बड़े प्रेम, बड़े प्यार, मुहब्बत का है, लगन का है। ये साडा पोतरा, महाराज का परोतरा, बड़े अंदर प्रेम, प्यार, मुहब्बत, लगन है। वैसे मैं कहना सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ गुण सिखाने चाहिए। हसी सोच शक्ति, हसी लगन, हसी प्रीत, हसा प्यार, हसी मुहब्बत, वो गुण मेरे सतगुर ने बख्शे हुए ने, वो मेरे सतगुर ने रहमत कृपा बख्शियां हुई ने। वो गुण मालिक दे प्राप्त करिए तो अपना जीवन बेटा सदा वास्ते सफल कर चलिए, साडा जीवन सफल हो जावे। मेरे वालों सब संगत नूं शुभकामना है, मुबारकां है, वधाई है। गुर हरमन जीत प्यारे दी सब संगत नूं मुबारक है, शुभकामना है। सब दी वधाई कबूल है, सब दियां शुभकामना कबूल है, सब दियां मुबारकां कबूल है। इस तरह ही सतगुर सदा कृपा बनाई रखण
ਤੇ ਆਪੋ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜੀਏ। ਸਰਬੇ ਘਟ ਘਟ ਰਵਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਲ ਧਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੇ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦਿਆਲ ਕੀ ਦਇਆ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਕੀ ਸਦਾਈ, ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਸਦਾਈ, ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕੀ ਸਦਾਈ, ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਮਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਸਦਾਈ, ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਸਦਾਈ, ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਨਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਸਦਾਈ, ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਸਦਾਈ, ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਸਦਾਈ, ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕੀ ਸਦਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਜਾਏ ਅਨਾਮੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦਿਆਲ ਕੀ ਦਇਆ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।